Bu çalışmalar 5-6 yıl öncesine dayanıyor bu örgütler arasında. Ama şimdi aramıza Almanya ve Avustralya'dan temsilciler de katıldılar. Έχει 5-6 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα και τώρα έχουμε ανάμεσό μας και η Γερμανία και η Αυστραλία. Güney Kıbrıs'tan Aker 2 temsilciyle katıldı. Από τον νότον της Κύπρους συμμετέχει δύο μέλη του ΑΚΕΛ, ο οργανωτικός γραμματέας Φανής και η νεαρή από το ΑΚΕΛ. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden 3 temsilci katıldı. Από το κόμμα CTP, έτσι σύντομα, εγκαλεστήκασαν και έχουμε 3 φίλους εδώ από το CTP. Kuzey Kıbrıs'tan Bedava'dan Sayın Mehmet Çakıcı aramızda. Από το βορρά της Κύπρους, Mehmet Çakıcı εγκαλεστήκε. Sayın YKP'den Sayın Alpay Durduran. Alpay Durduran, τον όλοι τον γνωριζόμαστε, που δεν είναι πολιτικός, είπε. Ve BKP'den de Sayın İzzet İzcan'la Şefik Par katıldılar. Και από το κόμμα Ενωμένης Κύπρου που τον βορρά, ο İzzet İzcan και ο Şefik Par. Şimdi dünkü çalışmamızda ortaya bir deklarasyon veyahut mücadele edeceğimiz, uğruna mücadele edeceğimiz öneriler paketi hazırlanmak üzere. Sanırım bir saat içinde bu hazırlanmış olacak. Από την εργασία που όλοι μας είπαμε τις άποψεις μας εχθές, δημιουργήσαμε μια κοινή ανακοίνωση και σε μια ώρα θα είναι έτοιμη. Fakat sayın basın mensupları bu konuşmacı arkadaşlarımıza sorular sormak istiyorsa, bilgiler almak istiyorlarsa önce sözü onlara vereceğim. Αυτόν την κοινή ανακοίνωση θα δώσουμε την ευκαιρία στους δημοσιογράφους. Να είναι καθαρό, φίλες και φίλοι, θα δώσουμε την ευκαιρία στους δημοσιογράφους, αν έχουν ερωτήσεις πάνω στην εργασία του κοινής εισήγησης, να τις απαντήσουν. Daha sonra dün tamamlayamadığımız, herkesin konuşma fırsatı bulamadığı için bugün kaldığımız yerden fikir üretmeye, Kıbrıs sorunu üzerine görüşmeye ve fikir üretmeye devam edeceğiz. Μετά που θα δηλώσουμε την κοινή ανακοίνωση, θα συνεχίσουμε αναλογικά με την ώρα που θα έχουμε μπροστά μας να συζητήσουμε πάνω στη γραμμή που θέχηκε εχθές. Şimdi söz almak isteyen arkadaşlar varsa sırasıyla tabii önceliği basına vereceğiz. Ama basın sorularını hazırlamakla meşgulse başka arkadaşlara da söz verebilirim. Εάν οι δημοσιογράφοι είναι έτοιμοι, αν έχουν τις ερωτήσεις τους, να τους δώσουμε την πρώτη ευκαιρία να ρωτήσουν τις ερωτήσεις τους. Εάν οι δημοσιογράφοι δεν είναι έτοιμοι, μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία στους υπόλοιπους που θέλουν να μιλήσουν. Önce kendimi tanıtayım. İsmim Ali Onbaşı. Πρώτα να πω ποιος είμαι. Είμαι ο Χαλίλ. Ben Bakrıyım. Είμαι Παθήτης. Ben bu güzel toplantıya gelirken herhangi bir konuşma görüşüm yoktu. Herhangi bir kanım yoktu. Όταν αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτόν το conference, δεν είχα πρόγραμμα για να μιλήσω. Ancak bir katkıda bulunma zorunluluğu hissettim kendimde. Αλλά ένιωθα ότι πρέπει κάτι να πω εγώ στην πάντα μου. Önce şunu söyleyeyim. Ben 8-10 yıldır iki toplumlu organizasyonların içinde yer almış
ve iki toplumlu etkinliklerde bir fiil görev olan bir insan. Εγώ είμαι ένας που αγωνίζομαι στην Κύπρο, στον Βορρά και συμμετέχω στις πλατικές οργάνωσες και παίρνω μέρος σε όλες τις συζητήσεις. Siyasi görüşüm ve siyasi duruşum da vardır. Ancak ben burada herhangi bir siyasi partinin veya herhangi bir siyasi örgüt adına değil, sessiz insanlar adına bir şeyler söylemek istiyorum. Έχω και εγώ μια πολιτική κατεύθυνση. Πιστεύω και εγώ μια πολιτική στην Κύπρο. Αλλά τώρα εγώ δεν θα μιλήσω προς την κατεύθυνση, θα μιλήσω απλά την προσωπική μου άποψη. Ben ve benim gibi 1963, 67, 68, 74 yani Kıbrıs trajedisinin olumsuzluklarını yaşayan bir ailenin bir çocuğu. Εγώ είμαι ένας μέλος μιας οικογένειας που έζησαν τα τραύματα στην Κύπρο από το 1963 μέχρι το 1974. Ailenin birçok fertleri, babam dahil kaybettim. 3-4 kez göçmen olan birçok aileden de birisiyim. Εγώ ανήκω σε μια οικογένεια που έχασα και τον πατέρα μου και άλλα μέλη της οικογένειας και τώρα ζω ως πρόσφυγας. Bu trajediyi yaşayan biri olarak politik tartışmalar yerine artık geleceğimiz için bir şey yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çocuklarımın da aynı yaşantıyı yaşamasını istemiyorum. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι πολιτικές συζήτησεις δεν μας βοήθησαν να φτάσουμε κάτι. Εμείς πρέπει να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και κατεύθυνση που να μην επιτρέψουμε στο μέλλον να ζήσουν και τα παιδιά μας τις ίδιες δυσκολίες που ζούσαμε και ζούμε εμείς. Bu nedenle artık herkesin mevzilerini terk etmesini istiyorum. Ναι. Mevzilerini herkes kendi konumunu korumak adına mevzilenmiş durumdadır. Hem güneyde hem kuzeyde. Αυτοί που έχουν στην κατοχή τους ορισμένα φυλάκια, πρέπει αυτά τα φυλάκια, που φυλάκια λέμε όχι στρατιωτικά φυλάκια, πολιτικά φυλάκια, που τα έχουν στην κατοχή τους, πρέπει να τα ξαπολύσουν. Position, το ίδιο. Το ίδιο πράγμα. Herkes kendi konumunun haklı olduğunu söylüyor. Ο καθένας που έχει αυτές τις θέσεις λέει ότι εγώ είμαι δικαιολογημένος. Karşı taraf benim evetimi haklı görse, ben karşı tarafın hayrına bir şey söylesem, haklı desem ne olur? Çözüm mü olur? Çözüm olmadığı sürece herkes kendini haklı çıkarsın. Εγώ εάν αρχίσω και λέω στην απέναντι πάντα ότι έχω δίκιο ότι είπαν όχι και δεν είναι σύμφωνοι οι υπόλοιποι, ότι εγώ να κάνω δεν θα φτάσω στον ίδιο στόχο. Bizler herkesi ikna edelim verdiğimiz kararın doğru olduğuna. Çözüm olmadıktan sonra ne olur? Εμείς φτάνουμε σε μια απόφαση, ομόφωνη απόφαση, αλλά δεν φτάνουμε στο αποτέλεσμα για μια ενωμένη Κύπρο. Τι καταλάβαμε? Bu nedenle herkes şapkasını çıkaracak, masaya koyacak. Ve Ο καθένας πρέπει να αποφασίσει να βγάλει το καπέλο του και να το βάλει μπροστά. Barış ve çözüm adına ben bugün ne yaptım? Bunun hesabını kendinize vermeniz lazım. Το κάθε άτομο που αγωνίστηκε για την Κύπρο, αναλογικά με τις άποψεις του, να κάνει τη σκέψη τι έκανα μέχρι σήμερα και να δημιουργήσει μια νέα σκέψη για μια ενωμένη Κύπρο.